ассалому алайкум намоягони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Ғунчагул Нурализода. Сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. омодагӣ ба фестивали байналмилалии сайёҳии Наврӯз мероси фарҳангию ҷаҳонгардӣ 2026, баргузории ҷаласаи корӣ дар ин замина. раванди тадбирҳои ободонӣ дар шаҳри Душанбе, идомаи маъракаи ниҳолшинонӣ дар ноҳияи Шоҳумансур, ташкили чорабиниҳои сайри ҷашни Садан, тадбирҳои идона дар муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе. 7 феврал президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иртибот ба оқибатҳои фоҷиабори амалии террористии интиҳорӣ дар яке аз масҷидҳои шаҳри Исломобод ки боиси ба ҳалокат расидан ва ҷароҳат бардоштани шумораи зиёди одамон гардид, ба президент ва сарвазири ин кишвар муҳтарам Осиф Али Зардорӣ ва муҳтарам Шаҳбоз Шариф барқаи изҳори тасаллӣ ирсол намуданд. Дар он аз ҷумла омадааст: аз даргоҳи худованд барои фавтидагон раҳмату мағфират ва барои ҳамаи осебдидагон шифои комил мехоҳам. Тоҷикистон ин амали террористии золимона ва чун ҳамеша ҳама гуна зуҳуроти терроризмро шадидан маҳкум карда, зарурати муборизаи беамонро алайҳи он мудом таъкид менамояд. дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи гурӯҳи кории байни идоравӣ вобаста ба баргузории фестивали байналмилалии сайёҳии Наврӯз мероси фарҳангию ҷаҳонгардии 2026 доир карда шуд. тафсилоти бештар дар ин хусус. дар ҷаласаи навбатӣ ки дар доираи фестивали байналмилалии сайёҳии Наврӯз мероси фарҳангию ҷаҳонгардӣ 2026 дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе роҳандозӣ гардид, муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ, роҳбарияти кумитаи рушди сайёҳӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, намояндагони вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои кишвар ва дигар масъулин иштирок намуданд. зимни ҷаласа гуфта шуд ки фестиваль дар асоси нақшаи чорабиниҳо ки бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 январи соли 2026 дар бораи ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивалю намоиш, иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 ва ҷадвали тақвими чорабиниҳои иди байналмилалии Наврӯз дар шаҳри Душанбе барои соли 2026 ки бо қарори раиси шаҳри Душанбе аз 26 январи соли равон тасдиқ гардидааст, бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир карда мешавад. ҳамзамон дар ҷаласа масъалаҳои марбут ба омодагӣ ва баргузории фестивали байналмилалии сайёҳии Наврӯз мероси фарҳангию ҷаҳонгардӣ 2026 аз ҷумла таҳияи барномаи фарҳангӣ, ҷалби сайёҳони хориҷӣ, муаррифии имкониятҳои сайёҳии мамлакат, таъмини ҳамоҳангии фаъолияти ниҳодҳои масъул ва истифодаи самараноки инфрасохтори сайёҳӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. таъкид гардид ки баргузории ин фестиваль дар рушди сайёҳии дохилӣ ва байналмилалӣ, муаррифии арзишҳои фарҳангиву таърихии халқи тоҷик, инчунин таҳкими мавқеи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои имкониятҳои васеъи сайёҳӣ нақши муҳим хоҳад гузошт. дар фарҷом иштирокчиён омодагии худро барои ҳамкории зич саҳмгузорӣ дар баргузорӣ бо муваффақияти фестивали байналмилалии сайёҳии Наврӯз мероси фарҳангию ҷаҳонгардӣ 2026 иброз намуданд. бояд тазаккур дод ки ҳамасола дар қаламрави Тоҷикистон бахусус пойтахти он шаҳри Душанбе бо иқдоми созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иди байналмилалии Наврӯз дар сатҳи баланд ва бошукӯҳ таҷлил гардида, дар доираи он чорабиниҳои мухталифи фарҳангию фароғатӣ, илмию амалӣ ва оммавию варзишӣ бо шаҳомати хоса баргузор мегарданд ки ин ҳама иқтидори фарҳангии пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанберо бо шаҳрҳои бузурги олам ҳамоҳанг намудааст. ояндаи наздик дар маҳалли терминали парвозҳои маҳаллии фурудгоҳи байналмилалии Душанбе сохтмони терминали нав оғоз меёбад. дар ин хусус масъулини соҳа иттилоъ доданд. гуфта мешавад ки терминали нав дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе давоми 2 сол сохта шуда, иқтидори солонаи он хизматрасонӣ ба 2 миллион мусофирро
تشکیل می‌دهد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان در پیام به مجلس عالی 16 دکبر سال 2025 به حکومت مملکت سفارش دادند که برای نوسازی و به شرایط معاصر خدمترسانی مطابق گرداندن فرودگاه‌های بین‌المللی دوشنبه، باختر و کلاب تدبیرهای ضروری اندیشد. باید تذکر داد که فرودگاه بین‌المللی دوشنبه که در ابتدا یک میدان خاکی دوره با رادیوسی 800 متر و یک زمینکنه با قمیش پوشیده داشت تا به فرودگاه زمانوی دارای خط نشست و پرواز مجهز، راهروهای زمامی، توقفگاه‌های زمانوی، نظام‌های نظارت پرواز و نشست، تالارهای بر هوا و دیگر انفراستراکتور معاصر رسید. فرودگاه بین‌المللی دوشنبه امروز می‌تواند تمام نمودهای هواپیماهای خرد و بزرگ را قبول و گسیل نماید. افرادی که درآمد با راه جنایت به دست آمده را بالاتر از ارزش‌های ملی، وجدان و انصاف و مهمتر از همه بالاتر از عمر انسان می‌دانند، هرگز پای آبادی و آینده نیک نیستند. از عمره چنین اشخاص پنهان‌کنندگان موادهای نشه‌آور می‌باشند که باعث بدبختی صدها میلیون در روی جهان گردیدند. از جانب کارمندان اگنتی نظارت مواد نشه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مناطق گوناگون کشور یک گروه نشه‌جلب دستگیر کرده شدند. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. санаи 11 январи соли 2026 аз ҷониби кормандони агентии назорати маводи нашаовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти суғд ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти рудакии шаҳри панҷакент бо гумони даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор шаҳрванд холиқов дониш холиқбердиевич дастгир карда шуд. ҳангоми кофтукови шахсӣ аз манзили истиқоматии холиқов дониш ки дар деҳаи бӯстони шаҳри панҷакент воқеъ аст, аз худи номбурда ва аз боми манзили истиқоматӣ дар маҷмӯъ 84 қуттии гугирд ки дар дохилаш маводи монанд ба воситаҳои нашъадор буд дарёфт гардид. мувофиқи маълумотномаи лабораторияи экспертизаи судӣ, маводҳои аз манзили истиқоматии холиқов дониш дарёфт гардида воситаи нашъадори навъи бангдона буда вазни умумии он 5 килограмму 380 граммро ташкил медод. зимни тафтишот муайян карда шуд ки холиқов дониш ин миқдор мавод воситаи нашъадорро бо мақсаде ба каси дигар додан дар хонаи истиқоматиаш ғайриқонунӣ нигоҳ доштааст. ман истиқоматкунандаи шаҳри панҷакент холиқов дониш охирои моҳи май ҳамин бангдонаро дар ангор кошидам. охирони моҳи август кандам, ними қисмаша дар чердак хушконидам, ними қисми дигаша дар хона дар пакет гирифта мондам. ман айни ҳол аз кардаи худ пушаймонам. дигар ин корро такрор намекунам. нисбати холиқов дониш холиқбердиевич бо моддаи 200 қисми 3 банди г кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот дар ин самт идома дорад. 15 январи соли 2026 зимни гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди шаҳри душанбе шаҳрванд назирзода нигора бо гумони даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии воситаи нашъадор дастгир карда шуда ҳангоми кофтукови шахсӣ аз манзили истиқоматии номбурда воситаи нашъадори навъи ҳашиш дарёфт ва мусодира карда шуд. тибқи маълумоти оперативии назирзода нигора воситаи нашъадори навъи ҳашишро ҳамроҳи шавҳараш ҷалилов камолиддин истифода мекардааст. инчунин зимни кофтуков маълум шуд ки шаҳрвандон барои амалӣ намудани кирдорҳои номатлуби худ, яъне истеъмол, хариду фурӯш ва паҳн намудани воситаҳои нашъадор миёни ҷавонон аз фарзанди ноболиғи худ ки ҳамагӣ 14 сол дорад истифода менамуданд. нисбати назирзода нигора ва ҷалилов камолиддин бо моддаи 200 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот дар ин самт идома дорад. санаи 24 январи соли 2026 зимни гузарондани чорабиниҳои оперативӣ дар ҳудуди ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонии вилояти Хатлон бо гумони даст доштан дар хариду фурӯш, паҳн кардани воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ миёни аҳолӣ, хусусан ҷавонону наврасон аз ҷониби кормандони агентии назорати маводи нашъовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрванд Манонов Суҳроб Раҷавалиевич бо тахаллуси баҳодур дастгир карда шуд. зимни коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ 30 январи соли ҷорӣ аз Манонов Суҳроб як миқдор маводи монанд ба воситаи нашъовари навъи ҳашиш дарёфт ва мусодира гардид. муайян карда шуд ки Манонов Суҳроб моддаи психотропии метамфетамин ва воситаи нашъадори ҳашишро дар ҳудуди ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ
از شهروند غلاموف بهادر میرزا نظرویچ با مقصد به صاحبیت کسی دیگر دادن دسترس نموده است. خود همان روز غلاموف بهادر از جانب کارمندان اجنسی نظارت مواد نشک‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دستگیر شده در نتیجه از نظرگذرانی منزل استقامتیش واقع در جماعت دهات پنجاب دهه سیراب ناحیه میرسید علی حمدانی از داخل کادون منزل استقامتی 3 بسته قهوه رنگ بوی مخصوص داشته و از حجره خوابش 1 بسته مواد مانند به شیشه پاره رنگش سفید پیدا گردید که آن به واسطه نشک‌آور نوع حشیش و ماده پسیخوتروپی نوع متامفتامین منصوب بوده. وزن واسطه نشک‌آور نوع حشیش 3 کیلوگرم و 100 گرم و ماده پسیخوتروپی متامفتامین 70 گرم را تشکیل داد. معین کرده شد که غلاموف بهادر واسطه نشک‌آور نوع حشیش و ماده پسیخوتروپی متامفتامین را از حکیم نام شخص با مقصد آن را بعداً به صاحبیت کسی دیگر دادن به دست آورده است. نسبت منانوف سهراب رجبعلیویچ با ماده 200 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت غلاموف بهادر میرزا نظرویچ و اشخاص دیگری به جنایت مذکور دست داشته با ماده 200 قسم 3 بند گ کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. 27 январи соли 2026 از جانب کارمندان اجنسی نظارت مواد نشک‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ضمن گذراندن چرابینی‌های مخصوص اپراتیوی در حدود ناحیه سینای شهر دوشنبه شهروند مدامین و مولودخان قابلجان اونا با گمان دست داشتن در معاملات غیرقانونی مواد نشک‌آور دستگیر کرده شده. هنگام کافتکاوی شخصی از او ماده پسیخوتروپی نوع متامفتامین دریافت و مصادره کرده شد. ضمن تفتیشات معین گردید که مدامین و مولودخان در حدود شهر دوشنبه با استفاده از مسنجرهای واتساپ و تلگرام که با رقم‌های شرکت‌های موبیلی فدراسیای روسیه پیوست کرده شدند بر عوض مبلغ‌های گوناگون با مقصد به صاحبیت کسی دیگر دادن میان جوانان خرید و فروش مواد نشک‌آور را به راه مانده است. خیلی با گناه پشیمون می‌باشم و به جوانان توصیه می‌کنم که خطای کرده ما رو تکرار نکنند. اینچنین هنگام از نظرگذرانی منزل اجروی مدامین و مولودخان واقع در ناحیه سینا 14 غلافک یا کپسولای رنگش سرخ و سفید دارای مواد خاکی رنگش سفید که در ترکیبشان ماده پسیخوتروپی نوع پرگابالین میباشد و 4 فروزانک شیشگی سوراخ کرده شده که در آنها ماده های پسیخوتروپی نوع متامفتامین معین کرده شده است دریافت گردید. معین کرده شد که مدامین و مولودخان با مقصد غرضناک یعنی به دست آوردن منفعت مادی با راه زیاد نمودن دایره استعمال کنندگان گرم کردن بازار فروش واسطه‌های نشک‌آور و ماده‌های پسیخوتروپی در منزل استقامتی اجروی خود واقع در سراغه شهر دوشنبه ناحیه سینا فسادخانه برای منتظم استعمال نمودن واسطه‌های نشک‌آور و ماده‌های پسیخوتروپی تشکیل نموده بهر عملی نمودن این انگیزه جنایتکارانه خود شرایط مساعد و لوازمات ضروری فراهم آورده منزل ذکر گردیده را منتظم به شهروندان نیگمانوف سیراجدین حبیب‌الله‌ویچ، قاسموف سعدی عنایتویچ، شریفوف خورشید فیضعلیویچ و دیگران برای استعمال واسطه نشک‌آور و ماده‌های پسیخوتروپی پیشنهاد نموده نامبردگان را با واسطه نشک‌آور حشیش و ماده پسیخوتروپی متامفتامین بر عوض مبلغ تأمین کرده در این منزل استقامتی شرایط مهیا کرده است. از مدامین و مولودا با تخلص مایا از 200 تا 300 500 سومون کریستال خریداری میکردیم میکشیدیم در منزل استقامتی خودش استفاده میبردیم. از گناه خودم پشیمانم بر جوانان توصیه میدیم که همین کار رو دست نزنید. من از همین مولودا مایا گفتنی مولودا بودم کریستال میگیرم استفاده میبرم. نسبت مدامین و مولودخان قابلجان اونا با ماده 200 قسم 1 و 205 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و نسبت اشخاص دیگری در جنایت مذکور دست داشته پرونده جنایتی آغاز شده تفتیشات ادامه دارد. باید تذکر داد که اشخاص با چنین عملهای پست و ننگین و جنایتکارانه دست زننده بار در اندیشه آن نیستند که این عمل آنها تیشه بر ریشه خود زدن است. فروشندگان و پهن کنندگان مواد مذکور به خاطر مبلغ مفت و استفاده برندگان آن به خاطر لذت کوتاهی که بعداً یک عمر بدبختیش آنها را پیگیر خواهد بود به چنین پیراهای کج و مسموم میروند. اما مقامات و نهادهای داخل کشور در این سند مبارزه پیوسته و به امان برده اشخاص گناهکار در نزد قانون
حتما جواب خواهند داد. در دایره نقش چهاربینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولت شهر دوشنبه همروزه کارهای آبادانی و سازندگی و نهالشینانی و بنیادکاری در حدود ناحیه‌های پایتخت جریان دارد. گزارش همکارانمان از جریان معرکه نهالشینانی در ناحیه شاه منصور. در برابر تدبیرهای دیگر آبادانی دوام سالهای آخر در حدود پایتخت از خارج کشور درختان نادر وارد و شنونده می شود. این تدبیر برای تامین سرسبزی محیط اطراف و زیبایی شهر مساعدت فعال می نماید. عین زمان در دوره توسعه عالمان ساحه و نمایندگان ساختارهای مربوطه در کنار کوچه و خیابان‌های ناحیه شاه منصور شنوندن درختان نادر آرایشی و سویافکن که از خارج کشور وارد گردیده است ادامه دارد. با اشتراک رهبریت ناحیه شاه منصور تدبیر نهالشینانی این نوبت در کوچه لاهوتی ناحیه راه اندازی شد. این روند با سفربری کارمندان باغ، ساختارهای کمونالی ناحیوی و تکنیکی ضروری عملی گردید. تنها در این موضع 15 بخ مگنولیا شنونده شد و آن در دیگر کوچه و خیابان‌های ناحیه نیز مرحله به مرحله شنونده می شود. جریان کارهای آبادانی و بنیادکاری و سبزکاری در حدود شهر دوشنبه در اساس نقشه چهاربینی‌های ساختارهای داخلدار و جلب وسیع ساکنان پایتخت در موسم امسال وسعت تازه گرفته است. رعایت نگردیدن قاعده‌های اگرتکنیکی و پرورش در اکثر موارد باعث خشکشوی نهال می‌گردد. از این رو حالا مسئولین ساختارهای مربوطه ناحیه شاه منصور از جمله ریاست استفاده برای راه‌ها تلاش دارند که رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی را تامین نمایند تا که آنها نشو و نمای خوب داشته باشند. این عامل در معرکه نهالشینانی نوبتی نیز به نوبت گرفته شد. حشر نهالشینانی طبق نقشه اساسی آبادانی و بنیادکاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه صورت گرفته به خاطر زیبایی آزاده کردن خیابان‌های شهر درختان زیادی آرایشی همیشه سبز از جمله مگنولیا که همزمان با سلامتی انسان فایده داشته باعث بالیده خاطری روح بلندی ساکنان و مهمانان می‌گردد شنونده شد. با تشبث پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان صدر در کشور فرهنگ پرور ما رسما روز 30 ینوار هر سال جشن گرفته می شود. بخشیده با این جشن باستانی در مؤسسه تعلیمی دولتی لیسه 2 برای خوانندگان بالایقت شهر دوشنبه چهاربینی فرهنگی و معرفتی برگزار کردید. بخشیده با جشن باستانی صدر در مؤسسه تعلیمی دولتی لیسه 2 برای خوانندگان بالایقت شهر دوشنبه چهاربینی فرهنگی و معرفتی برگزار گردید. چهاربینی با افروختن گلخان رمزی صدر آغاز یافت که همچون نشانه پیروزی روشنایی بر تاریکی و گرمی بر سرما معنی داد می شود. سپس رهبریت و آموزگاران لیسه از دسترخوان ادانه که عنعنه‌های ملی و طعم‌های سنتی را در خود داشت دیدن نمودند. رهبریت با تشبثکاری ذوق زیبایی‌شناسی و دانش خوانندگان بهای بلند دادند. باید گفت که صدر که از جشن‌های باستانی مردم تاجیک به شمار رفته رمز روشنایی گرمی و آغاز آمادگی به بهار میباشد. این جشن از زمانهای قدیم همچون نشانه پیروزی نور بر تاریکی و مهر و گرمی بر سردی تجلیل میگردد. در روز صدر مردم با افروختن گلخن گردی هم اومده با شادی و سرور این جشن را استقبال میگرفتند. این جشن مردم را به مهنت دوستی، همدیگر فهمی و قدرشناسی نعمت‌های طبیعت تلقین میکند. امروز نیز جشن صدر در مؤسسه‌های تعلیمی، مرکزهای فرهنگی و محفل‌های گوناگون با افتخار تجلیل گردیده برای تربیت نسل نورس در روحیه وطن دوستی و پاسداری فرهنگ ملی نقش مهم می‌بازد. در دوره چهاربینی برنامه رنگین کنسرتی برگزار گردید. خوانندگان با اجرای سرودهای ملی، رقص و صحنه‌های تربیوی و شعرهای پرمحتوا فضای ادانه را باز هم گرم و صمیمی گردانیدند. برنامه کنسرتی بازگوی احترام به فرهنگ ملی، حفظ سنت‌های نیاگان و تربیت حس وطن دوستی در بین نورسان بود. در انجام چهاربینی به خوانندگان فعالی که در آمادگی به برگزاری جشن صدر اشتراک فعالانه داشتند برای سهم ارزنده، تشبثکاری و هنرنمایی خوبشون افتخارنامه‌ها سپرده شدند.
هفتم و هشتم فوریه سال روان مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان میزبان چمپیونات تاجیکستان اوید به سامبو خواهد بود. در این مسابقه بهترین ورزشکاران کشور از نمود سامبوی ورزشی و رزمی جمع آمده برای به دست آوردن عنوان قهرمانی و راهخط به مسابقه‌های بین المللی رقابت می‌کنند. غالبان مسابقه در چمپیونات جهانی سامبو که در شهر سمرقند برگزار می‌گردد تاجیکستان را معرفی می‌نمایند. همچنین روزهای 14 و 15 فوریه سال 2026 در مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان چمپیونات کشور اوید به کورش برگزار خواهد شد. این مسابقه یکی از مهمترین رویدادهای سال در تقویم ورزشی جمهوری به حساب رفته بهترین پهلوانان کشور را از منطقه‌های گوناگون به هم می‌آورد. در جریان رقابت‌ها ورزشکاران در وزن‌های گوناگون برای به دست آوردن عنوان قهرمانی مملکت و راه یافتن به هیئت منتخب ملی مبارزه می‌برند. غالبان جایزه‌داران چمپیونات منبع تاجیکستان را در بازی‌های آسیایی و دیگر مسابقه‌های سطح جهانی نمایندگی خواهند کرد. از این رو نتیجه‌های چمپیونات امسال برای معین کردن هیئت اساسی منتخب کشور اهمیت کلان دارند. بینندگان گرامی، در همین جا میرسیم به فرجام برنامه اطلاعاتی وقت. در فرجام برایتان سلامتی و سربلندی آرزومندیم. خیر.